they gathered, the Lord washed the feet of his disciples and taught them a very, very vital truth insofar as their behavior each other, insofar as the relationship with each other. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದನು. And thereafter, that was he ate the Passover, the final Passover with them, Passover dinner with them. ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಊಟವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದನು. And then it was then introduced the Lord's Supper. ನಂತರ ಆತನು ಕರ್ತನ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. Brother, excuse me, you can hear me clearly, no? No. Very excuse me, can you hear me clearly now? Very difficult. There is some. You can't hear me? There is some sort of disturbance. Oh, okay. You cannot hear me, no, properly? I can hear. We are hearing you, but there is a noise, humming noise. Some disturbance noise is there. Yeah, humming voice and all, Yeah. Karkar sound is coming there. Are you not using the same equipment of yesterday? Yeah, same, but there is no power here. Pardon? There is no power cut. There is no power. Power cut is there. Yeah. Now I'm using mobile network. Yeah, now it is okay, brother. You can continue. Yeah, okay. Okay, fine. Anyway, we will continue. Yeah. Okay. Then he had instituted the Lord's Supper. ಕರ್ತನು ಆತನ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. And I am mainly referring the upper room ministry as recorded in John chapter 13, 14 and 15. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 13, 14 ಮತ್ತು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮೇಲ್ಪರಿಗೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ. There are some mention about the Passover, but in the John's Gospel, the Lord's Supper is, it means the conduct of the Lord's Supper is not mentioned in the John's Gospel. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಅಥವಾ ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. And the synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke, the Lord's Supper is mentioned. ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕ ಮತ್ತು ಲೂಕ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But in the description of the upper room ministry in the book of John, the Lord's Supper is not mentioned as such. ಆದ್ರೆ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. And when we are closely studying, the Lord's Supper can be placed between chapter 13, 32 and 33. ನಾವು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33 ಮತ್ತು 34ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. I will repeat it. When we are following the upper room ministry in the book of John, okay, the Lord's Supper can be placed between verses 32 and 33 of chapter 13. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪರಿಗೆಯ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 32 ಮತ್ತು 33ನೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಸನಿಹವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And then 33 onwards, he gives lot of instructions as far as their conduct, in this world, how they should continue their Christian life in this world. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And also he had indicated, his sufferings and death on the cross of Calvary.
ಮತ್ತು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಹ ಆತನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. And the hearts of the disciples were so sorrowful when they heard that he is going to be died on the cross of Calvary. ಕರ್ತನು ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖಮಯವಾದವು. It was a very, very difficult situation for them because, as if, then they felt, even the Lord felt that they lost the hope, a real hope of their continuity in this world. A hope in their life. They lost the hope. ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಿಗೂ ಸಹ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Then their hearts were troubled. ಆಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಉಂಟಾಯಿತು. And that is the background of chapter 14 of John. ಅದು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. Then in 14:1 onwards, chapter 1 and 2, he is injecting the real Christian hope in the hearts of the disciples. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So after his death, and what is going to happen, and ultimately, what is their hope? There should be, it means how they should continue in a hope in their lives. ಆತನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And then the Lord spoke to them about the hope of the church, hope of the believers, hope of the Christians. ನಂತರ ಸಭೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. And is it audible to all, everybody? It seems others, can they clearly listen what Julie says? Yes, uncle. No problem. Yes, sir. No communication gap, no communication problem, No, sir. All right. So communication gap illala. So the Lord first time mentioned about his second coming of his second coming. ಕರ್ತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರುಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. In the Old Testament, there are lot of prophecies about his coming to the world as the Messiah, to rule the world, to rule the millennial kingdom. ಕರ್ತನು ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರಸನಾಗಿ ಆಳುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿದವು. About 2 days before, at the Mount Olive, when he was giving, when we are speaking to the disciples, he was explaining in relation with this coming for the Jewish nation, for the whole world, or regarding his second coming of Jesus Christ on the Mount Olive. I mean, to rule the millennial kingdom. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆತನು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. You and me, we know that the second coming of Jesus Christ, it has got 2 stages, 2 phases. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣಕ್ಕೆ 2 ಮುಖಗಳಿವೆ. The Lord will come for, to rule the millennial kingdom, and his feet will be on the Mount Olives,
and that is called the glorious appearance of our Lord and Savior Jesus Christ. ಕರ್ತನು ಆತನು ಆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾದಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ As ಬಲಿಗಿದ್ದಾನೆ. I said, there are so many prophecies in the Old Testament as well as in the Olivet discourse which the Lord had made on the Mount Olive concerning that coming. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವಾದಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಆತನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. But about the first mention of his coming for the church, or what we call the rapture of the church, is mentioned here in chapter 14 verse 1 and 2. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Can you imagine why the Lord did not teach about the rapture of the church before? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನು ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ? Because he was, as I mentioned yesterday, day for yesterday, his messages was more for the Jewish nation as well as for the public, for the Gentiles, everybody. But only in the upper room, the foundation stones of the church universal was present. ಆತನನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಯಹೂದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆತನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ. Here the Lord and his disciples or apostles who became, the foundation stone of the church only were present, there in the upper room. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾರದ ಕಲ್ಲುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಮೇಲುಪೇರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And in the upper room, he has introduced the Lord's Supper. In the upper room, he had introduced the Lord's Supper. Connection gone. Hello? Can you hear me? Yeah, in the upper room, the Lord had introduced the Lord's Supper. ಆ ಮೇಲುಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನ ಆತನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. He said, you as often you gather, you must remember him through the Lord's Supper. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Until when this Lord's Supper should continue or must continue. ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. That one is particularly revealed by Paul, when he was giving the teaching on the Lord's Supper. ಅದು ಪೌಲನು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 1 Corinthians chapter 11 verse 26, we read that for as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death. Then you read it in English or Kannada. 1 ಕೊರಿಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆತನ ಏನಂತೆ ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. Until when, it says in the same verse 26. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಂಬುದಾಗಿ 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಬರುವವರೆಗೆ. Paul says till he come. ಆತನು ಬರುವ ತನಕ. So the Lord's Supper, that means the Christian life, the church, will continue in this world until he's coming to this world.
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಭೆಯು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಆತನು ಬರುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So after the Lord's coming, there won't be the Lord's Supper. ಕರ್ತನು ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Because in the Lord's Supper, we are remembering the Lord, his death as well as his trials and everything. ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಶ್ರಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And when he comes, we are going to see him face to face. Then no more remembrance is valid. Remembrance is not valid. We are going to see him, face to face. ಆತನು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಆತನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So the Lord spoke in 14:1 and 2 of John about his coming for the church, not for the Israel nation, ಆದ್ರಿಂದ not for for the instituting the millennial kingdom, but particularly the coming of the Lord for the church. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತನ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Then I want someone to read very loudly, loudly or not, as if everybody read together or something, or one person to lead in reading 14:1, 2 and 3 verses 1, 2 and 3 of chapter 14. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳು ಅವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು. Now he says that, let not your heart be troubled. You believe on God, believe also in me. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. Now, not very clearly what the Lord is telling. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There are every chances for you to be troubled in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಅವಕಾಶವೂ ಸಹ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Especially there, the hearts of the disciples are going to be troubled, or is troubled because of they knew that the Lord is going to depart from them. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರ ಹೃದಯ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಳವಳ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದೆ. But later on in every generation, the church face troubles in their lives. ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಪಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ lot of trials, persecutions, crucifixions, killing, and all these things, were faced by the church, the believers of each generation. ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ, ಕಷ್ಟವನ್ನ, ಕಳವಳವನ್ನ, ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಮರಣವನ್ನ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಳವಳವನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. But the Lord gives here, in their troubles and problems, what they should do. Even the disciples then and thereafter, even today, what we should do when we are, hearing lot of problems around us. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಈಗಿರುವಂತಹ ನಮಗೂ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Believe in him or believe in God. ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, or having faith in God. ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಂಥದ್ದು.
You know, when we are actually, suppose, you know, we are buying one laptop or a mobile set. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. Now I am sure that you are all using this smartphones. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. When you are buying a smartphone, when you are using a smartphone, or when you are paying for a smartphone, the battery is included in it. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. Without the battery, the smartphone will not work. ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So the battery is, you know, is part of the smartphone, or, you know, included in the smartphone. ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now in our faith, in our Christian faith, there is something statically included. ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is built up. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಂತದ್ದು. It is built up together. What I am going to tell is it is built up with our faith. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. You know, I can see some of when we are going for open air meetings, we have small, you know, the speaker system, and in that speaker, you know, the amplifier is fit in. You know, it is already built up. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಏರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಗೊಂಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. In big mic systems, in a public announce systems, amplifier is different, and then it is connected to the speakers. But in the small system, you know, the amplifier is built in that system, in that speaker. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಗೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. But now what is built up in our faith, in our belief? ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? When the Lord said, believe in me, or believe in my Father, or have faith in me, there is something else is built up with that. ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. I want you to read Hebrews chapter 11 verse 1. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನವನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು. The author of Epistle of Hebrews give a definition of the faith, our faith. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It is mentioned ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿಂದಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿದೆ. Now faith is the substance of things hoped for. ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಂಬುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The evidence of things not seen. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಪುರಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. We did not see our future, but you know, we are given the assurance of the future in our Christian faith. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೊಡನೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Now you answer, after I explained all these things with illustration,
what is built up in our faith, in our Christian faith or in our belief. ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? What is included in our faith? ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? All are silent. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದೀರಿ. Based on Hebrews 11:1, I am asking a question. What is built in? What is part of our faith? ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? I think one brother responded in the chat box. Hope is built in. Hope is part of the faith. ಒಬ್ಬರ ಸಹೋದರ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Do you agree with that? Do you all agree with that? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Yes or not? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. Yeah, everyone from Chandriga to everyone. Yes, yes. Very good. Okay. So, hope is part of our faith. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. That's what in the book of Hebrews says. ಅದನ್ನೇ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Come back to chapter 14 verse 1. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನ್ರಿ. When the Lord said, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In that words of Jesus Christ, hope was also included. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Then he is punching the hope in their lives. ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. Verse 2 and 3. In my father's house are many mansions. 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳು ಅವೆ. If it were not in, I would not have told you. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. I go to prepare a place for you. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And if I go and prepare a place for you, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು. Therefore, in the faith system, in our belief system, the Lord injected hope. He included hope. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. First mention about the coming of him, his coming to receive the church. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಬರುವಂತದನ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. He is telling, in my father's house there are many mansions. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳಿವೆ. Jesus was talking in sort of the Jewish context as well. He was born and brought up in the Jewish culture, and his communication, his dealing was mostly and even the disciples were also from the Jewish background. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಯಹೂದ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಹೂದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಆತನ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ
ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು when the Lord said, I will come back and receive you. ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಾಗ, the people or the Jewish people know that, there is an instant, there is a custom in their lives, in their midst, connected with the marriage or the wedding, that the bridegroom will come and receive the bride. ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ವರನು ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಂಗನು ಬಂದು ಮೊದಲಿಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. The Jewish marriages or wedding has got 3 stages or 3 phases. ಯಹೂದ್ಯರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 3 ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. First is the parental, agreements. The 2 families, the parents, they agree each other. They agree each other. ಮೊದಲದಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ 2 ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Then there is an engagement ceremony. ನಂತರ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. In the presence of the parents, they, as a mark of their engagement, they exchange the rings. ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. It is like a marriage agreement. ಅದು ವಿವಾಹದ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಾಗೆ. I know that all the married people are remembering their engagement ceremony and everything. I know that. ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾಹಿತ ಜನರು ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Those beautiful days, you are all remembering. Even I remember. ಆ ಸುಂದರವಾದ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೆನಪಿದೆ, ನನಗೂ ಸಹ ನೆನಪಿದೆ. But then comes, unexpectedly, towards the unexpected, the third ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. Maybe after 1 year or more than 1 year. ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಮಯದ ನಂತರ the wedding day is fixed. ವಿವಾಹದ ದಿನವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನೇಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. And behold, the bridegroom coming at the bride's home to receive her and take to his father's house. ಆಗ ಮೊದಲಿಂಗನು ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And the bride wouldn't know what exact time, precise time the bridegroom is going to come. ಆ ಮೊದಲಿಂಗನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲಿಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. It is wedding ceremony is about 2 or 3 days of celebration. ಈ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಡಗರ 2-3 ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. During this 2-3 days, the bride doesn't know precisely which time of the night, the bridegroom will come on his horse and take her away. ಆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಡಗರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. Between the engagement ceremony and the wedding, when the bridegroom comes and receive her to take away to his father's house, ಆಕೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲಿಂಗನು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಗಿತ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತ್ತು. I told you could be within the lapse of about 1 year or something like that. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ. That time gap is uncertain. ಆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದದ್ದು.
during this period, what the bride is doing? ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? She is preparing herself to present herself as a holy woman or a holy bride before the bridegroom. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಾನು ಮೊದಲಿಂಗನ ಎದುರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿ ಆ ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. But during this 1 year period or whatsoever the period, what does the bridegroom does as per the Jewish context? ಯಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ? After the engagement, he goes back to his father's house, and then there's a big mansion, very, very large mansion. You know, like in North India, there are Havelis, big palatial houses. Within that house, mansion, this bridegroom make 1 or 2 rooms or prepare 1 or 2 houses so that after the marriage, the bridegroom and the husband and wife will live there. He's preparing a place for her. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ ಈ ಮೊದಲಿಂಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಆತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Now, based on that Jewish context of ceremony, engagement ceremony as wedding ceremony, now you read verse 2, you will get more enlightenment. ಈಗ ಆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. And if I go ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಡಾರಗಳು ಅವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. The Lord came down to this world and he died for us. ಕರ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತ್ತನು. And he went back to heaven. ನಂತರ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು. He went back to the Father's mansion, the heavenly mansion. ಆತನು ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದ ಆ ಒಂದು ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಆತನು ಹೋದನು. In 1 Corinthians we read that we, the church, are or is espoused with the bridegroom Jesus Christ. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸಭೆ ಆ ಮೊದಲಿಗನಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆದಾಗಿ. The church is only now espoused. ಈಗ ಸಭೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನ ಜೊತೆಲಿರುವಂತದಾಗಿದೆ. He has given the assurance that he will come back and take you on the wedding day. ವಿವಾಹದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. During this, gap, the bride is waiting for his coming. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಧುವು ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. In fact, she should purify herself to go with the bridegroom. ಆ ಮೊದಲಿಂಗನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Now, dear brothers and sisters, let me cut short. For the past 2000 years, our bridegroom is preparing, a place for the church in the heavenly mansion. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಬಹಳ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗನಾದಂತ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಿಡಾರಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When that preparation is over, behold, the bridegroom is coming to receive the bride. ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಗೋ ಆ ಮೊದಲಿಂಗನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. What the Lord said, I am going to prepare a place for you. ಕರ್ತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ
ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Father's house. The Father's house is very, very mega. It is very, very large. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ. When we read Revelation chapter 21 and 22, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ there we read about the New Jerusalem. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. We read in Hebrews in New Jerusalem, there will be angels, there will be Father, Son, and the Holy Spirit. ನಾವು ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ. Triune God is there. ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. There are angels there. ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದಾರೆ. There are Old Testament saints are there. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. And then there is the church there. The apostles, the 12 names of the apostles are, carved there on the foundation of the New Testament. That means the church is there. ಅಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದೆ. So in that mega mansion, now our Lord, the bridegroom, is preparing a place for us. ಆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗನಾದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Verse 3, 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Look, what a wonderful promise. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು. So until then, whatever the problems comes, let not your heart be troubled. ಆ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ. There are many elements in this world that will trouble and trigger our hearts. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. Yesterday was a dark day for us in Kerala. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದ ದಿನ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲನ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. Early in the morning, we saw in the television that 3 hill villages in the eastern part, the hilly area of Kerala, completely wiped off, flown away by the rain and landslide. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 3 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋದವು ಅಥವಾ ಅಳಿಸಿ ಹೋದವು. This is this is one of the topmost area, like in the Sahia hilly area. 2 times as a team we went there, and I preached there. In all the villages I preached. I am remembering that. ಅದು ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. And exactly where we preached, those 3 villages were wiped off. About 70 people disappearing or died. ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ 3 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಹ ಅಳಿಸಿ ಹೋದವು. ಸುಮಾರು 70 ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. Among them there are several believers, not necessarily brethren, but CSI church and other believers are there. Christians are there. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ CSI ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿದ್ರು. Yesterday the whole media was gloomy in Kerala, and the evening by 8 o'clock we had the news that in Calicut airport one Air India Express flight was skidded, and it became there was an accident and about 18 or 19 people died.
ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ಮತ್ತು ಶೋಕಮಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18-19 ಜನರು ಸಹ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು. 10 years back, there was a similar incident in Mangalore airport. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. Yesterday, in that flight, there was an evangelist and his wife, but by God's grace, they escaped. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಆ ಒಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. So every day, in our daily life, day-to-day life, there will be lot of elements or reasons for troubles. Our heart will be troubled. Our heart will be, filled with sorrows and many other things. The Lord says, you believe in me. And if you believe in me, whatever happened in this world, you don't worry. I am going to come and take you to the heavenly mansion where I am preparing a place for you. This is the promise to the church, the first promise to the church given by the Lord. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Now, based upon this promise of the Lord, when we are going through the epistles of Paul and Peter and others, there are several, teaching as well as promises reiterated in the epistles, about the rapture, about the coming of the Lord for the church. ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಣದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೌಲನ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮಗೆ ಆದರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Here the Lord had already promised, but the detail has been revealed in 1 Thessalonians chapter 4, 16-18. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ 1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16-18 ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿದೆ. What would happen when the Lord come on the air to receive the church? In the air, when we come ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I want you to read these things in 1 Thessalonians chapter 16-18, but not now at home as an assignment. But there, what is going to happen? ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಿಂದ 18ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now there will be the Lord shout. There will be a shout of the Lord. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ದೂತರ ಶಬ್ದದ ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷ. 1 Thessalonians 4:16. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:16. Have you heard about the Yeah, don't read at home. ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆಯು Lord shout. ಆಜ್ಞಾ ಘೋಷದೊಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು. We don't have time to read everything, but there is Lord shout there. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Have you heard such a shout when the Lord was in this world? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? At the Lazarus storm, he shouted. You know what he shouted? Come out. That was a commandment. Come out. ಲಾಜರನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಹೊರಗೆ ಬಾಯಬದಾಗಿ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Lazarus was dead. ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದನು. The dead Lazarus to him,
representing the whole dead people in Christ, the shout will be come out. The Lord's shout will be come out. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಜರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಲಾಜರನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸತ್ತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆತನ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಬಾ. But when it comes to Revelation chapter 4:1, ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ 4:1 ನಾವು ಬರುವಾಗ there was a shout to John by the Lord. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನಿಗೆ ಕರ್ತನಿಂದ ಒಂದು ಕೂಗು ಬರುತ್ತದೆ. John was not dead. He was asked to go to heaven or come to heaven. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Then the shout was, come hither unto. ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. Now there will be two types of believers, in this world when the Lord shall come in the air. ಕರ್ತನ ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. The dead ones, those who are in the tomb. ಸತ್ತಂತವರು ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. Of course, their soul is in the presence of the Lord. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮವು ಕರ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. But their bodies are buried in this world. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶರೀರಗಳು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. Lazarus represents those dead believers in Christ for the past about 2000 years and plus. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಲಾಜರನು ಸತ್ತು ಹೋದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. At the same time, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ there will be a shout or a commandment, come unto me, or come here. And that was a shout for the living John, and John represents the believers, those who are living at that time in this world, those who are not dead, but the Lord shall come in the air. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯೋಹಾನನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಹಾನನು ಕರ್ತನು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Then in verse 17, two things are happening within a twinkling of an eyes. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. The dead shall be resurrected and glorified. ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದು ಅವರು ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Dead in Christ shall be resurrected and they shall receive a glorified body fit to live in heaven. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮಹಿಮಾ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. At the same time, at the point of his coming in the air, that the believers, those who are living at that time, those who are not dead, they shall be transformed and receive a glorious body. This is what 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17 and 18 teaches. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15, 16, 17 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ಮೇಘವಾಹನರಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮಹಿಮಾ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. The great truth of resurrection and glorification, as well as transformation and glorification. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆ. Then when we are reading verse 18, there we can see that, wherefore comfort one another with these words. ಅದ್ರ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ.
So what the Lord had promised is a comforting hope, a healing hope. ಓ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ನಿಮಗೆ ಸಂತೈಸುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. Your heart is troubled. Are you troubled in your heart? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಇದೆಯಾ? When the Lord comes, it is going to be a comforting hope for us. ಓ ಕರ್ತನು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಂತೈಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. In Titus 2:13, it says that it is going to be a blessed hope. ಕೀರ್ತನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಧನ್ಯಕರವಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ. In 1 Peter 1:3, it says that it is going to be a lively hope. It is a lively hope. ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದೊಂದು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. I want everybody to read these portions. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. 1 Peter 1:3, it is going to be a lively hope for us. It makes us ಒಂದು ಪೇತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ, ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವಕರವಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 1 ಪೇತ್ರ 1:3. And 1 John 3:2 and 3, it is a sanctifying hope. Those who are having this hope, they will sanctify themselves for the coming of the Lord. 1 John chapter 1 John 3:2 and 3. 1 ಯೋಹಾನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. You remember what the bride does until the coming of the bridegroom? ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವವರೆಗೆ ಮದಲಿಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? She will clean herself. She will prepare herself. She will not, involve any sort of, sinful, bad things in her thought or in your doing until the bridegroom comes and receive him. Similarly, for us, the coming of the Lord Jesus Christ is a sanctifying hope. ಮೊದಲಿಂಗನು ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸಹ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಕೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವ ಪಾಪದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂಗನ್ನು ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Philippians 3:20, it says it's a glorifying hope. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 3:20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಹಿಮಾಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. The Lord will be glorified when we will be with him forever and ever. ಓ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಆತನು ಸೇರಿಸುವಂತ, and we shall receive a glorifying body there in heaven. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. So dear brothers and sisters, the Lord is going to come. Our bridegroom is going to come. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮದಲಿಂಗನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Let this hope be part of our belief, part of our faith. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವು, ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. Whatever the problems you face in this world, maybe troubling, worrying, problematic, don't be waving yourself here and there, but believe in the Lord with this wonderful hope, in this healing hope in your life. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಲುಗಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. May God bless you and thank you very much for this 3 days of conference. Thank you for attending. We will meet in future either through Zoom or physically in Karnataka. And I greet all the believers, all the assemblies in Karnataka. We are praying for you and may God bless you. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ರದಾದ್ರೆ Zoom ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Hello. 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 Are you all there? Unit. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್, ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ brother, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. Our message is over, brother. Thank you so much. ಸಂದೇಶ ಮುಗೀತು. So you want me to preach for another 1 hour? I am ready. I am ready. My notes are here. Yeah. Thank you so much. There is an English meeting about the salvation. The Kuwait Assembly, they also will be closing very soon. 9 o'clock they will be going. I wholeheartedly thank our Lord, and we also thank dear brother Rajan Thomas for being with us for the past 3 days and enriching us through the word of God, especially upper room ministry. It looks like very easy, but the subject is not so easy. When we go digging inside, the depth of the ministry comes out. Really past 3 days, all our students have enjoyed, and wholeheartedly I thank dear brother. Thank you, brother, for being with us. Wholeheartedly we thank on behalf of BDA. Now the turn has come of next 5 days he will be teaching one more subject. That is from today, August, then September, October, November. Between these 3 months, he will be giving a 5 days time. That whatever the time according to his calendar, we will hear for him. So the word of God, teaching subjects into the depth, we will be learning from this place. Especially thank our Lord for taking this BDA to the need of the believers, evangelists, elders, or the many sisters and brothers, so that they could continue to hear the word of God, learn the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಡಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕಳಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರವರೆಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, you need not to send on WhatsApp or email also. We have already prepared individual file on Google Drive. We will send you the link. You have to just upload your file in that Google Drive. That's all. That will be with us. But there is a request. When we send you the link, all files are open there. Do not go into others' files and do not modify them. If you want to see and check, and if you want to learn something, you can go through with them and you can have their notes also. All notes are open, because if somebody misses, you can look into the other misses. Google Drive nalli ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. Now today we are uploading all your classes notes. ಬೇರೆಯವರ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ತಿಲಗಂಜಿ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. The Kuwait meeting is in English, that to be noted down there. So ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ 5 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ.
ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೋದರ ಜುನಿಯರ್ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಬ್ರದರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನಾವಿಬ್ರು ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ ಥೋಮಸ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಮೋಸಸ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ. Brother, thank you, brother. Moses from Kollegal will pray and conclude this meeting. Thank you, brother. Prayer ಮಾಡಣ.